جی السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وقاص سے، انوائی فن میگزین سے، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ۔ جی میں اس ٹائم ڈیرہ غازی خان میں موجود ہوں، اور ڈیرہ غازی خان کی ایسی چھت پہ موجود ہوں کہ سمجھ لیجیے پاکستان میں نہ صرف پوری دنیا میں ڈیرہ غازی خان کو متعارف کروانے والے استاد کی چھت پہ موجود ہوں میں، استاد کاشف خان۔ ان سے آپ کی بات بھی کرواؤں گا، ان کے کبوتروں کی بھی آپ کو کوریج دکھاؤں گا۔ پہلے تو ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم استاد جی، کیسے ہیں آپ؟ اور گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ۔ جی استاد جی، آپ نے ماشاءاللہ سے ڈیرہ غازی خان میں ایک بہت بڑا نام ہے آپ کا، اور ڈیرہ غازی خان میں کبوتر پروری کو ایک آپ مقام پہ لے کے آئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو کتنی کی محنت کرنی پڑی ہے، جد و جہد، یہ کچھ آپ اپنے دوستوں کو بتانا چاہیں؟ اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے ہر کام میں، بے شک، ہمیشہ نیتوں کو ہی پھل لگتے ہیں۔ بالکل، جب آپ کی نیت صاف ہوگی تو جبھی پھل لگیں گے، جی اور جب آپ ایک اچھے کام کی طرف نکل چلو گے، اس کو اچھائی کی طرف لے کے چلو گے، جی جی دوست آپ کے ساتھ ملتے جائیں گے، کارواں بنتا چلا جائے گا۔ بالکل، میرے اکیلے کی کوئی حیثیت نہیں، میرے ساتھ الحمدللہ ڈیرہ غازی خان کے اچھے شوقین حضرات ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جی جی ان لوگوں کے تعاون سے، ان کے ساتھ چل کے آج الحمدللہ ڈی جی خان کا نام جی پاکستان میں، پاکستان سے باہر کے دنیا میں بالکل، بھی ڈی جی خان کا نام ہے۔ بالکل ایسے ہی، عرصہ دراز سے سیاست نے یہاں پر جنم لیا ہوا ہے کبوتر پروری میں۔ کچھ مخالفین چاہتے ہیں کہ اس شوق کو صرف اپنے گھروں تک محدود رکھیں، اپنی چھتوں تک۔ بالکل، میں ان کے خلاف ہوں، میں ان کے اینٹی ہوں، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے پاکستان بھی اور پاکستان کے باہر کے استاد بھی جی یہاں پر بلوائے، فنکشن کیے۔ 5 سال ہو گئے مجھے متواتر ٹورنامنٹ کے اندر جتنے انعامات قادریہ ویژن کلب دیتی ہے جی اتنا کوئی بھی نہیں دیتا۔ قادریہ ویژن کلب کے اندر مین جو ہے شیر خان چانڈیا، پہلے میرے بڑے بھائی ہوتے تھے طاہر خان، جن کو سعودی عرب کے اندر عمرہ کرنے گئے تھے اور فوت ہو گئے وہاں۔ جی میرے خلیفہ بھی وہ تھے، ہم پیر بھائی تھے۔ میرے استاد شوکت خان، استاد شوکت خانے والے، جی جی ان کی رہنمائی کا بہت بڑا کردار ہے، صحیح، بڑے بھائی کی بھی رہنمائی۔ اس کے بعد میاں محمد علی بوزلہ صاحب اس کارما کو لے کے چلے میرے ساتھ، شیر خان چانڈیا، قاضی قطبو، مجاہد حسین بھٹا، اور سب سے زیادہ اہم کردار جو دیا ہے اس جی سارے کارواں میں جی جی وہ ہے میرا بھانجا نعیم خان، جی بالکل جس میں ایسے کوئی ہی، شک نہیں جی کہ پاکستان بھر میں تعلق بنانا، بلوانا اس کا مین کردار تھا۔ بالکل ایسے ہی، ہماری پشت بنائی تھی، اس کا کردار ہے، بالکل، اس نے اچھا کردار ادا کیا۔ جی جی، آج ہم سوچا کرتے تھے کہ استاد ملا کوئی عربی تصور ہوا کرتا تھا ایک، جی جی، کہ عثمان بٹ، ریحان خان، یہ لوگوں سے ہم کبھی ملیں گے، مگر الحمدللہ وہ لوگ ڈی جی خان کے اندر آئے، جی جی، تقسیم انعامات میں ہم نے انہیں مدعو کیا، اور 5 سال سے پاکستان کے نامور استاد جی جی، یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ ملتان کے دوست بھی یہاں پر آتے ہیں، جیسے آپ یہ جی سندھ سے، عبدالباسط کمو صاحب، جی جی، یہ ہمارے استاد عبدالباسط کمو صاحب، یہ ہمارے جی جی، شکر کے اچھے شوقینوں میں جن کا جی جی، شمار ہے، یہ دعوت پر آئے ہوئے ہیں۔ کل ہمارا ایک دوست ہے بچی خان لودھی کا، جی جی، اس کا ملتان میں بہت بڑا فنکشن تھا۔ ملتان والے دوست ہماری اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ ڈی جی خان ملتان سے بہت آگے نکل گیا، کہ ملتان قدیمی شہر ہے پاکستان سے بننے سے پہلے کا، اولیاء کرام کا شہر ہے، اولیاء کرام کا شہر ہے۔ کل میں نے جو دیکھا مجھے ایک انتہائی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ملتان کے اندر بھی 110 چھتوں نے، 15 چھتوں نے حصہ لیا، اور سارا کریڈٹ میں اپنے ذاتی طور پہ کہوں گا کہ
कि वजी खान लोधी को जाता है, जी जो बिल्कुल अपनी जेब से 1 रुपए से लेके लाखों रुपए खर्च करके पूरे मुल्तान को एक प्लेटफार्म पे ले। कुछ दोस्त हमारे अपने साथी भी हैं, वो जी, जी। उससे साथ नहीं खड़े हुए, उससे अलहदगी की अल्लाह करेगा, मेहनत हम भी कर रहे हैं, वो भी करेगा, उनके ऊपर तवज्जो देंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा वो साथ शामिल होंगे कारवां में। जी जी और ये कारवां हम जो लेके चले हैं, जी जी रेहान खान, फकीर साहब, उस्ताद शौकत, ये आसिफ भाई भी उस कारवां का हिस्सा है, उस्ताद नदीमुल्लाह तारा वाले जी जी लाहौर से, बिल्कुल उनकी खिदमत को लाख लाख सलाम, बिल्कुल लाख लाख सलाम है। उस्ताद मुल्ला नदीमुल्लाह तारा वाले जी, को जी। लाख लाख सलाम है। सही रहबर रहनुमा बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल ना नखरा ना गरूर ना मगरूर। जी जी क्या बात है उस उस्ताद की। माशाल्लाह जी ग्रेट खिलाड़ी हैं वो एक और कुछ मुखालिफ हैं दोस्त, मैं उनको मुखालिफ नहीं समझता। जी जी कुछ बातों के ऊपर अनापरस्ती होती है, कुछ ऐसा होता है सिलसिला। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह कोशिश के अंदर है, कोशिश में है कि इंशाल्लाह जी, जी। राह रास्त पे भी आ जाएंगे। जी, जी। भाई मैं कम हूँ, मैं तो हाथ बांध रहा हूँ उनके आगे, मैं कम हूँ, वो बिल्कुल। मेरे बड़े भाई हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मेरी कोई कोताहियाँ कोई गलतियाँ हैं, मैं तो माजरत करता हूँ। भाई मेरी कोई अगर नहीं भी है, मैं फिर भी माजरत करता हूँ कि शहर डेरा गाजी खान के शौक को बर्बाद न होने दो। बिल्कुल वो जो आज से 15 साल और 10 साल पहले वाली सियासत थी, वो हमने ख़त्म की 5 साल। 1 साल हो गया उस सियासत को दोबारा जन्म दे दिया उन लोगों ने, जो चाहते थे कि सिर्फ हमारी जारादारी हो। इंशाल्लाह दम में दम है, साथियों के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह उनकी सियासत को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी नीयत साफ है, बिल्कुल हमारी, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, जी जी मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं अपने उन भाइयों को दिल और जान से इज्जत भी करता हूँ, कदर भी करता हूँ और करता रहूँगा। और इंशाल्लाह एक दिन उन 5-6 जो दोस्त हैं उनको साथ शामिल जरूर कर, 5-6 दोस्त हैं जी जी उनको शामिल करेंगे, 3 उनमें मेन है, जी जी उनको शामिल कर लेंगे। ये हमारे नज़ीर सिंधी साहब हैं, जी जी मेरे बड़े भाई के बहुत करीबी दोस्त, सही जो मेरे बड़े भाई खलीफा ताहिर खान मरहूम है, उनके बड़े दोस्त हैं ये करीबी। इनका हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है शौक में, और इनका हमारा फैमिली ताल्लुक सन 71 से है। माशाल्लाह ये लाड़काना के रहने वाले थे, बाकी ये डीजी खान के अंदर आके शिफ्ट हुए हैं जी, जी। जब से हमारा, और ये हमारे साथ शुरू से चलते आ रहे हैं। मैं तमाम असादा ग्राम को एक पैगाम देना चाहता हूँ जी जी कि सियासत छोड़ दो। बिल्कुल सियासत इसलिए छोड़ दो कि आपके किसी भी शहर में कोई ताल्लुकदार नहीं है, आपकी जेब कट गई, आपके पास पैसे नहीं है, आप कहीं पर असील कबूतरों का जाल लगा हुआ देखें और वो वहाँ जाके सिर्फ आप शौक की बात करें, आपको खाना भी मिलेगा, आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको रिहाइश भी मिलेगी, आपको कन्वेंस भी मिलेगी, आपको घुमाएंगे फिराएंगे, कोई आपको उससे रिश्ते नहीं है। रिश्ता इन मासूम परिंदों की वजह से होता है। बिल्कुल। इन मासूम परिंदों की वजह से सियासत ना करो, इनको सियासत के अंदर बर्बाद ना करो। अगर इनसे मोहब्बत है बिल्कुल तो सियासत को आज लानत भेज दो। उत्तर फरवरी में जो सियासत है उस पर लानत भेज दो। बिल्कुल सियासत करना, पार्टियों की सियासतें चल रही हैं, हम भी हाँ कर जी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी हाँ जी ये भुट्टो है हमारा, जी, जी। ये बीबी है हमारी, सही। ये बिलावल है हमारा, जी जी किसी का इमरान है, किसी का नवाज है। पार्टी की सियासत जो होती है कबूतरबाजी से भी बाहर होनी चाहिए, और कबूतरों में कबूतरबाजी की सियासत भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हमें कभी नहीं देखोगे आपको हम पार्टी की सियासत को कबूतरबाजी में, कबूतरबाजी की सियासत को शौक के अंदर ले गए, नहीं। तमाम उस्ताद अपने शागिर्दों के ऊपर प्यार मोहब्बत शफकत करें। और एक जी, और जी। पैगाम दें, शागिर्द वो चीज़ होती है औलाद की तरह, बिल्कुल जैसे आपकी अपनी औलाद होती है ना, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, आपके पास कुछ नहीं, आप अपने आप को बेच के उसकी ख्वाहिश पूरी करोगे, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करोगे। और इसी तरह शागिर्द भी शागिर्द भी बेटों की तरह होता है, औलाद की तरह। बिल्कुल अगर उसको कोई परिंदा पसंद है, उसको जोड़ा पसंद है, जब आपका वो बेटा है तो उसको दे दो, उसका शौक बनवाओ। और शागिर्द को भी हलाली होना चाहिए। बिल्कुल जो उस्तादों की पगों को छीन लेते हैं ना, वो अच्छे लोग नहीं होते। उन्होंने अगर बिल्कुल। किसी उस्ताद की पग छीनी है ना, तो उन्होंने अपने बाप की पग छीन ली है। बिल्कुल बिल्कुल उस्तादी शागिर्दी इस्तीफे देना ये अच्छा रिवाज नहीं है, हम तो मना करते हैं, मजबूर है भाई, क्या करें। आते हैं जो उस्ताद जी हम उसको इस्तीफा दे रहे हैं, क्या करें, शहर जी। के अंदर बड़े हम, मैं इस्तीफा क्यों दे रहा हूँ, हम कोशिश करते हैं मन मना हो जाए उनका। मगर मैं इस बात का बाइकाट करने जा रहा हूँ आज, जी, जी। कि मैं आज के बाद किसी उस्ताद की और किसी शागिर्द उस्ताद की इस्तीफे के अंदर मेरा कोई किरदार नहीं होगा, ना मैं कहीं साइन करूँगा, ना गवाही दूंगा, ना मैं मानूंगा। सही। आज मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक
यहाँ पर ये पाकिस्तान में सिलसिला चल रहा है, हम इस सिलसिले को डीजी खान से ख़त्म करना शुरू करेंगे। पहले मैंने एक कानून बनाया था यहाँ कि शागिर्द कभी भी उस्ताद को इस्तीफा नहीं दे सकता। बिल्कुल। औलाद की क्या जरूरत है कि वो बाप के सामने खड़ा हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और बाप को भी नहीं चाहिए कि शागिर्द को फ़ौरन इस्तीफा दे दे। बैठ बिठा के आपस में मामला देखो, जिसका कसूर है उसको डांटो, दोस्त अब आप जुड़ी इकट्ठी हो जाए। मगर कुछ लोगों ने सियासत चमकाना चाहिए थी एक बंदे पर, उसकी वजह से कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। 90 नहीं 95% लोग मेरे साथ थे। जी जी। 3 लोगों की वजह से, 4 लोगों की वजह से कानून में टूटा और उसकी वजह से डीजी खान को काफ़ी नुकसान पहुंचा। लाजमी बात है, ये लाइव वीडियो वो मेरे दोस्त देख रहे होंगे जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा। उनके अपने मकासद थे, अपनी ख्वाहिश थी, अपनी सोच थी, अपनी कोशिशें थी कि ये उस्तादी शागिर्दी ख़त्म होनी चाहिए इस बंदे की, और मैं मना करता रहा। फिर ये हुआ कि डीजी खान का मेरा सिलसिला टूट चुका और अल्लाह का शुक्र है फिर वो सिलसिला जुड़ा। इस सिलसिले को जोड़ने के अंदर ज़मान गुल साबरी मेरा दोस्त है, मेरे मुखालिफ तबका है, मगर उसकी अजमत को मैं सलाम दूंगा आज कि हमारे इस सिलसिले को जोड़ने में उसका बहुत बड़ा किरदार था। और इस कारवां को चलाने में काजी कुतबू, शेर खान चांडिया, मियाँ मोहम्मद अली बोदला और इस कारवां का नाम, इस क्लब का नाम, इस शौक़ का नाम बनवाने में मेरा भांजा नईम खान जी जी नईम खान, इसका बहुत बड़ा किरदार है। जी, मैं अभी इनसे भी बात करेंगे। और तमाम दोस्तों को कहूँगा, अक्टूबर आ रही है, अक्टूबर के लिए चौक करो, बाइकाट, मुखालफत, बैन, हर चीज़ ख़त्म कर दो पूरे पाकिस्तान में। जी बिल्कुल। खुदारा अगर सच्चा शौकीन है तो वो आज मेरी बात को लाजमी मानेगा कि आपस में छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सब बराबर है, मुसलमान है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक जी। कोई किसी को मना ले जाके, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, किसी के अंदर कोई वो नहीं आ जाती, कमी नहीं आ जाती कि मैं चला गया मेरी इंसल्ट होगी, नहीं। हाँ जी हाँ जी। अगर कहेंगे, मैं आज से जो 3-4 मैंने लोगों का बताया, मैं पहले भी गया हूँ, मैं दोबारा भी चला जाऊँगा, कोई मेरे लिए वो नहीं है ना का मसला। क्यों? बड़ा जब ही लगता है अच्छा जब सबको साथ लेके चलता है। बिल्कुल। बड़ा वही होता है जो सबको साथ लेकर चले। बेशक। बकाया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप डीजी खान आए। जी जी, बहुत आपकी करम नवाजी कि हमारे डीजी खान को भी आपने टच किया। जी जी। नाम सुन के डीजी खान का नहीं माशाल्लाह से, ये तो आपकी मोहब्बत है। जी जी। और आप एक अच्छा काम कर रहे हो। कामरान नकवी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जी बिल्कुल। आप भी मोहब्बत करके रखो। जी इंशाल्लाह जी, क्यों। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वालेकुम सलाम जी। अदनान भाई, अदनान शराज भाई, सबको सलाम कह रहे हैं जी आपको। अदनान शराज को मेरा बहुत बहुत सलाम जी, वो देख रहे हैं। जी जी जी। एक और शख्सियत जो जिनका बहुत अहम किरदार है डेरा गाजी खान को एक पूरी दुनिया में आगे लाने में, तो उनसे भी आपकी बातचीत करवाता हूँ जी। ये हैं खलीफा नईम अहमद खान भाई। खलीफा नईम अहमद खान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी, और सब ठीक ठाक है जी। वालेकुम अस्सलाम। और नईम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्यार मोहब्बत का शौक है, इसे प्यार मोहब्बत से हल किया जाए जी। हम एक दूसरे के हरीफ नहीं, हमारे परिंदे हरीफ हैं एक दूसरे के। हाँ जी। हमारे परिंदे अच्छे परिंदे बनाओ, अच्छी तरह से उड़ाओ, क्या ना, एक दूसरे से मुखालफत ना करो शौक करके। सही। सब दोस्त बराबर हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, इस शौक में सब बराबर हैं। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे जी? और ये भी हमारे शक्कर से भाई आए हुए हैं, और जी ये बासित भाई हैं, हमारे शक्कर से आए हैं, उस्ताद बासित भाई कम्बो जी। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। और बासित भाई, एक आप माशाल्लाह से आप मेहमान आए हुए हैं डेरा गाजी खान में, और आपका एक ताल्लुक़ है उस्ताद काशिफ भाई से और खलीफा नईम भाई से और अदनान भाई से भी। तो आप इनकी मेहनत को क्या कहना चाहेंगे, मसलन जो इन्होंने मेहनत की है इतनी ज़्यादा? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। असल में मसला ये है कि इस वक्त जो शौक की हालत की हुई है कुछ सियासतदानों ने, कबूतर परवरी के सियासतदानों ने, जी जी, उनको देख के बड़ा अफसोस होता है मुझे। जबकि कबूतरबाजी अमन का और एक गुलदस्ते के फूल के गुलदस्तों की तरह एक शौक है। छत पे चढ़ के मुखालफत करो, नीचे उतरो, दोस्त बन जाओ। बिल्कुल। जो फैसला करते हैं परिंदे करते हैं आसमान पर, जो परिंदे फैसला करते हैं उसको दिल से तस्लीम करो कि भाई ये जीत गए। जी, हकीकत ये है। जी जी, हकीकत पे मबनी भी बात यही है।
بالکل. اور میں اصل میں ملتان میں وہ تھا فنکشن، وجی لودھی نے ایک ٹورنامنٹ کرایا تھا. جی جی مجھے ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو اپنی جیب سے جو ہے اڑاتے ہیں کبوتر، انعامات دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو جوڑتے ہیں. بالکل ان کی قدر کرنی چاہیے اور وہ قدر کے قابل بھی ہیں. بالکل. اور اس کا جب میں نے سنا وجی لودھی کا، میری نعیم بھائی نے اس سے سلام دعا کرائی. یہ استاد ریان فضل خان کے باختر خلیفہ ہیں. جی جی استاد ریان فضل خان میرے بہت اچھے دوست ہیں، جی جی استاد بھی ہیں محترم. تو جب انہوں نے میرا تعارف کرایا وجی لودھی سے، جب اس کا میں نے سیٹ اپ دیکھا، ٹورنامنٹ کرانے کا جذبہ دیکھا، ایسے لوگوں کی جو ہے نا بہت ضرورت ہے پاکستان میں اس وقت، کبوتر پروروں کو بالکل بہت ضرورت ہے. اس نے لوگوں کو جوڑا. اور میں ڈیرہ غازی خان کے دوستوں کو بھی اور ملتان کے دوستوں کو بھی، پاکستان کے کئی بھی دوست ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ شوق کریں اور ایک پلیٹ فارم پہ رہیں. بالکل بہتر یہی ہے. مخالفتیں اپنی رکھیں، بھلے ہی چھت تک اتر کے نیچے دوست بن جائیں، جو بھی ہو، لیکن کبوتر پروری میں ایک رہیں. بالکل. بھائی جی میرا یہی پیغام ہے امن کا، کیونکہ پرندہ جو ہے نا، یہ جو کبوتر ہے یہ امن کا پیغام ہے. جی جی یہ پرندہ بڑا معصوم پرندہ ہے. جی بالکل. ان سے ہمیں بہت پیار ہے کبوتر پروری سے. اور تمام دوست جو دیکھنے والے ہیں جی جی ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں جی. وہ بھی ہماری مدد کریں اس معاملے میں جی جی کہ سب کو جوڑنے میں. جتنے بھی پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے کبوتر پروری کی وہ ختم کرائیں جی جی اور سب جو ہے نا مل جول کر بیٹھ جائیں آپس میں. ماشاء بس اللہ. یہی پیغام ہے میرا سب کو. جی ٹھیک. بہت مہربانی آپ کی. نذیر احمد سندھی. ہاں جو ان کا یہ باختیار خلیفہ ہے باسط بھائی کے. جی جی یہ باسط بھائی کے خلیفہ ہیں. بھائی اپنا نام بتائیے گا. جاوید کھوکر. جاوید کھوکر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی. جاوید کھوکر بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کبوتر پروری جو ہے یہ امن کا پیغام ہے جی اور بہت اچھا شوق ہے. جی اس بالکل. وقت ہم استاد نعیم خان صاحب کے پاس ان کے ڈیرے پہ موجود ہیں. جی جی ان کا شوق دیکھ رہے ہیں، شوق کر رہے ہیں. بہت بہترین، بہت اعلیٰ قسم کے پرندے رکھے ہوئے ہیں انہوں جی نے. جی اور یہ ہمارے نعیم خان صاحب ہیں جو خلیفہ ہیں، جی. استاد ریان خان فضل خان صاحب کے. اور یہ ان کے بھائی ہیں ندیم خان، ان جی. کی محبت میں یہاں آئے تھے ہم لوگ. صحیح. بس یہ ہے کہ بہت اچھا پروگرام، بہت اچھا شوق. اور ان کا کون سے کلب ہے؟ قادریہ کلب جی قادریہ پجن کلب کی طرف سے ٹورنامنٹ آرگنائز کرتے ہیں استاد. جی ہر سال. جی جی ابھی انشاءاللہ اکتوبر میں ان کا ٹورنامنٹ آرگنائز ہوگا. انشاءاللہ جی. تمام دوست اس میں شرکت کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دوست. جی جی السلام جی وعلیکم السلام. نذیر احمد سندھی ہوں. جی جی میں لاڑکانے کا رہنے والا ہوں. جی اب ماشاء ڈیرہ اللہ. غازی خان میں میری رہائش ہے. جی میں استاد ناظم ملتان والے کا شکیل ہوں صحیح. اور مجھے شوق کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. جی اور کبوتر پرویز کا یہ ہے جی جی کہ سیاست جو ہے نا یہ ایک کبوتر بازیوں کے لیے وہ ہوتا ہے، جی پھر دل ٹوٹتا ہے سیاست والوں کے ساتھ بیٹھ کے. جی کبوتر ہے کہ کبوتر کی پرواز دیکھو، ہاری کو ہاری مانو، جیتی کی جیتی مانو. بالکل جو ہار جائے وہ محسوس نہ کرے، بالکل. جو جیتتا ہے اس کو خوشی منائے اور ہارے والے کو دلاسا دے بالکل. کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تیرے کبوتر اچھے ہو گئے. بالکل. بس السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی دوستو ابھی میں آپ کو نئی ویڈیو بنا بلکہ ندیم بھائی یار جی یہ ہمارے ندیم خان بھائی ہیں. جی ندیم خان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آپ سن خیریت سے. جی اللہ کا شکر میں بھی خیریت سے ہوں. اور ماشاء اللہ سے ایک آپ کا بھی بہت اہم کردار ہے جی اس ٹورنامنٹ میں بھی. اور ایک بھائی چارے میں آپ بہت میں نے دیکھا ہے صبح سے لے کے شام تک آپ نے بہت خدمت کرتے ہیں کبوتروں کی. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ مثلا یہ جو شوق ہے اس کو کیسے کرنا چاہیے کہ مثلا اس طرح بھائی چارے سے رہنا چاہیے؟ آپ اوپر سے کئی سالوں سے ڈیرہ غازی خان میں آپ شوق کر رہے ہیں، ایک ٹورنامنٹ بھی کروا رہے ہیں آپ، تو آپ کچھ اپنے خیالات لوگوں کو بتائیں. پیار محبت کا شوق ہے، پیار جی. محبت کا شوق ہونا چاہیے. جی بالکل. چھت پہ جیسے باسط بھائی نے کرے، باسط بھائی کی بات کو میں فالو کروں گا جی جی کہ چھت پہ مخالفت ہونی چاہیے، شوق کے اندر مخالفت، ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے. بالکل بے شک. باقی پیار محبت شوق ہے، چل رہا ہے، کئی سالوں سے کرا رہے ہیں شوق ہم، اور بڑا اچھا شوق کرا رہے ہیں. جی جی کافی دوست ساتھ مل کے شوق کرا رہے ہیں ہمارے ساتھ. جی بڑا مزہ آ رہا ہے. بس جنون کی حد تک شوق ہے. ہاں جی آپ نے دیکھا بھی ہے صبح سے شام تک جی بالکل ایسے ہی ہے. شوق ہو رہا ہے. ہاں جی باقی آپ سناؤ کیسا ٹور رہا آپ کا؟ بس اللہ کا شکر، آپ کی محبت ہے جو آپ نے مجھے ادھر بلایا ہے. اور کافی اچھا رہا میرا یہاں پہ ایکسپیرینس بھی رہا ہے. ایک ماشاء اللہ سے آج موسم بھی کافی اچھا ہے
डेरा गाजी खान में। तो यहाँ पे सियासतें बहुत ज़्यादा हैं। जी, जी। डीजी खान में भी सियासत है, हर जगह शौक में सियासत है। बिल्कुल हमारा तो यही कोशिश है हमारी कि सब दोस्तों की, कादरिया पिजन क्लब की, कि सियासत किसी तरीके से ख़त्म हो जी, और तमाम दोस्त एक प्लेटफार्म पे शौक करें। बिल्कुल मज़ा भी इसी चीज़ में। बिल्कुल ऐसे जी। और नदीम भाई कुछ अपने ख्यालात कुछ कहना चाहें? और बस शौक होना चाहिए, शौक शौक और बस शौक। और हमारे उस्ताद हैं खानेवाल से, उस्ताद शौकत, जी जी उनका बड़ा किरदार है इस शौक के अंदर हमारे से। सही बहुत मेहनत है उनकी भी, जी, उन्होंने जी। बड़ा कुछ सिखाया है हमें। सही रेहान भाई हैं जी, जी। कराची से, भाइयों की तरह हैं, छोटे भाई के उस्ताद भी हैं, जी उनसे भी बड़ा कुछ सीखने का मौका मिला। उस्ताद नदीमुल्लाह कारों वाले हैं जी और उस्मान भट्ट हैं, ऐसे मुल्तान में काफ़ी दोस्त हैं, वजील होती हैं। सब पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में ये ऐसा शौक है कि इस शौक की वजह से आज बासित भाई हमारी छत पे बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा कोई पहले इस शौक से के हवाले से ताल्लुक बने, जी, इससे जी। पहले हमारा कोई ताल्लुक कोई ताल्लुक नहीं था, वर्ल्ड के बिल्कुल। अंदर जितने भी दोस्तों से अच्छे अच्छे ताल्लुकात बने जी। तो इस छोटे से इन परिंदे की जानवर वजह की से बने। वजह से बिल्कुल तो हमें तो भाई इस परिंदे से जो है जुनून की हद तक प्यार है। बिल्कुल जी। एक तो अपना- रिश्ता बनाता है आपका, एक अनजान लोगों को आपस में मिलाता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। जी और हमारे दोस्त हैं ननकाना सराय फारूक, जी जी उसके कबूतरों ने हमारे पास यहाँ पे बड़े अच्छे रिजल्ट दिए। हमने उनमें क्रास डाल के हमने अपने तरीके से बनाया उन्हें, जी। हमने यहाँ उड़ाया तो इंशाल्लाह रिकॉर्ड परवाजें आई हैं। माशाल्लाह। बड़ा नाम करा उन्होंने भी हमारा। लाल जी। ब्रीड हमारी उनसे बड़ी मशहूर ब्रीड है हाँ हाँ और रिकॉर्ड परवाजें हैं डीजी खान में। सही। पहले डीजी खान में 11-12 बजे के बाद कबूतर आना बहुत मुश्किल होता था, सही। परिंदे की वापसी। जी तो ऐसे डिस्कस होती थी बड़े बड़े उस्तादों से। उस्ताद मुला नदीम कारों वाले हमारे बड़े भाई की तरह उस्ताद नहीं है, छोटे भाई जी के। तो उनसे भी, रेहान भाई से भी डिस्कस वगैरह हुई तो उन लोगों ने देखे परिंदे जब आके, हम्म, फिर उन्होंने हमें समझाया, कुछ परिंदे दिए, उससे फिर हमने आगे लेके अपनी समझ से उन्हें हमने बनाया, उनसे कुछ मशवरे करे बनाया। जी जी तो डीजी खान में जो अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक की परवाजें जेठ के अंदर, माशाल्लाह। हालांकि यहाँ पे 50+ जी टेम्परेचर होता है, ऐसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जी जी इस साल भी हमारी पोजीशनें आई हैं, कब में पिछले साल भी विनर थे हम जेठ के। सही तो ज़बरदस्त शौक हो रहा है। सही माशाल्लाह जी। अल्लाह पाक ऐसे ही शौक रखे। और बाकी जी जी मुखालफिन को मैं अपने कहना चाहूँगा, जितने भी डेरा गाजी खान में हाँ जी। हमारे मुखालफिन हैं, जी कोई इसमें लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, कोई जातियात की बात नहीं। हाँ जी। अगर कोई हमारे से शौक करना चाहता है जी, तो जी। खुले दिल के साथ दोस्ताना माहौल में हम शौक करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल एक ये नहीं कि भाई पैसों की लगा लो, 50,000 की, लाख की लगा लो। हम कोई जी। अगर हमारे से मिठाई पे भी शौक करेगा हाँ जी। तो हम उसे मिठाई की टोकरी के भी शौक करने के लिए तैयार हैं। माशाल्लाह। शौक करें, शौक शौक जी। और सिर्फ शौक। जी लड़ाई झगड़ा फसाद सियासत ये खत्म करें, नफरतें खत्म करें, शौक करें। बिल्कुल, हम ऐसे। हाजिर हैं हर तरीके से उनके साथ। माशाल्लाह जी। बहुत अच्छी बात की है जी आपने। जी दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी वीडियो पे इनके कबूतरों की कवरेज दिखाता हूँ, शौक करवाता हूँ आपको। जी अभी कुछ ही देर में कबूतरों की पर पुटाई भी होगी, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और कहीं मत जाइएगा, जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इस पैगाम को सुने और मोहब्बत भाईचारे के साथ जो उनसा है शौक करें।